And Raghu is going to introduce Arjun. Arjun Bharadwaj is an author and researcher with a deep interest in classical literature, arts, and philosophy. An engineer by training, he is well versed in Sanskrit, Kannada, English, German, and Greek. Arjun works as a contributing editor of Preksha and is currently studying the comparative aesthetics of classical Greek and Indian arts and literature. He has completed the writing critical translation on Kautukanidhi. We don't know when it will be published by ORI. In about 3 months, apparently. 3 months, and the goalpost keeps changing. Yes. He has co-written and co-translated and co-edited many books and authored over 50 research articles related to literature, arts, philosophy, and science. Some of his books include The Essential Ramayana, Indian Perspective of Truth and Beauty in Homer's Epics, Nayana Savana, co-authored by Shatabdhani R. Ganesh, The Essential Mahabharata and The Essential Katha Saritsagara, and Prekshaniyam, original work of Shatabdhani Ganesh, and the dramatic element in Kalidasa's Kumarasambhavam. He has also translated S.L. Bhairappa's novels Yana into English and Nirakarana into English and German. Over to you, Arjun. Arjun will be in conversation with artist B.P. Ramakrishna. Arjun will, in the conversation, he will introduce artist B.P. Ramakrishna. Shubhasayam. For the benefit of people who don't understand English, I understand Kannada rather, I'll just briefly speak in English and then the conversation will be in Kannada thereafter. So this is a booklet which is a critical appreciation of the artistic works of Shri B.P. Ramakrishna, who is about 85 years of age today. What's very interesting about his... Yeah. So I would like to thank Shri R.G. Singh and Shri Raghu Dharmendra for initiating me on this project of studying his works and writing a booklet of critical appreciation. What's very interesting with his life is that it's at the age of 35 that he took into artistry. Until then he worked as an electrician. And see, what's beautiful about the Avichinna Parampara, the unbroken tradition of the Mysore style, is that because it has got a typified or stereotyped or archetype of grammar, anybody is able to link to it and one can easily get connected to it and it can continue as a tradition. That is the beauty of this unbroken tradition of anything. So even if you don't have the background, because of the very good structured grammar, you'll be able to access it and you can also become an artist in the particular tradition. And more than an aesthetic analysis of what the Mysore paintings are, a more important question is what constitutes divinity. Because the objects of worship that we have at home are not necessarily aesthetic in the standards of the Saundarya Shastra. For example, if you go to Kedara in the Himalayan mountains, it's just a rugged rock which we are worshipping as Shivalinga or a manifestation of Shiva. Similarly, the Shivalinga itself is a cylindrical thing. So what I'm trying to say here is, it's the emotion that we associate with an object which makes it divine, I think. So that is why we have called, in my book, I have called him the creator of divinity, or somebody who gave Rupa to the divinity itself. So there have been 5,000 works which have been credited to him, which have come out of his brushstrokes. And all of that has been in the typified Mysore grammar, the grammar of the Mysore school. And there is internal divinity inherent in it because of the emotion which has been traditionally associated with it. See, it's like saying if a river is flowing, an unbroken river is flowing, anybody can go and fetch water from there.
it need not flow in our households, but if it is made accessible, then anybody will be able to savor the waters there. So such a person is BP Ramakrishna. He is 85 years old. If you look at him, his physical stature, his mental enthusiasm, and his clarity of strokes and the colors, etc., one cannot say that he is 85 years old at all. So, with that bubbling enthusiasm, even today he pursues his artistic works. In fact, the first time when his works got the attention of the people, especially of the Ramson's Kala Pratishtana, was when he painted the Saraswati, which was based after, which was based on an original sample of Durgada Krishnappa, who is the father of K. Venkatappa. So that bagged him the first prize in the Dasara exhibition, and thereafter it has been a non-stop work that he has been doing, largely in the Mysore style, but he has also practiced many other styles, and also there have been many freestyle motives connected with nature and personalities, etc. So we are going to have an interaction with him with regards to his experience as an artist. So I'll be taking forward the conversation in Kannada. If anybody wants translation in English, we can do it on the go as well. And by the way, so the book is about 88 pages, and we have classified his paintings into 4 sections. One on the Vaishnava themes that he has painted on, the other on the Shaiva themes, one more on the Shakta themes, and a few which are miscellaneous or novel creations which kind of divert from the original style, but still largely retain the grammar, but they are novel additions to the style itself. See, that is what makes a good artist, where you are adding something new to the original grammar itself. So that way there are quite a few paintings that Sri BP Ramakrishna has beautifully done. Again, that was with the patronization of the Ramson's Kala Pratishtana. We'll have a conversation regarding this. And the front cover of the book has Sri Rama, which has been done by him, and the back cover has Sri Krishna, therefore making it Rama Krishna, which is also kind of metaphorical to his name. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬರಬೇಕು ಅಂತ, ನೀವು ಚಿತ್ರಗಾರರಲ್ವೇ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆ ಇಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸಾಮೀಪ್ಯದಿಂದ ಅದನ್ನ ನೋಡೋದು, ಅದರ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನ ನಾನು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ 85ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ತರೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಧನ್ಯತಾ ಭಾವ ನಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಕಲೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಮೊದಲು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಕಲೆಯನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀವು ಚಿತ್ರಗಾರರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದು? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆನೇ ಹುದ್ದೆನಲ್ಲಿದ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಂದರಾಗ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತಲೆತಲಾಂತರದಿಂದ ಬಂದಂತದ್ದಲ್ಲ ಇದು. ನಾನು ರೇಡಿಯೋ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. He was an electrician, he was repairing radios until that point in time. See, this unbroken tradition can make any person from any background transform into an artist. So the ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಪರಂಪರೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. 1980 ವರೆಗೂ ರೇಡಿಯೋ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬೇಜಾರಾಗೋಯ್ತು. ಸರಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತು. ನಮ್ಮ ರಾಮ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಫೋಟೋಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂತು. ಕಲೀಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ 5 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರ, ಮೈಸೂರಿನ ಪರಿಸರವೇ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತು. ಆ ಒಂದು ಯಾವ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಲೆಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಸಂಗೀತವಾಗ್ಲಿ, ನೃತ್ಯವಾಗ್ಲಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ದು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ದೇವತಾ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ದಿನಾಗ್ಲೂ ನೋಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗದೆ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಭಾರತೀಯರು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆ ಪರಿಸರವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ನೀವು 35 ವರ್ಷ ಆದಾಗ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಾ? ಏನು ಹೇಳಿ? ನೀವ್ ಯಾವ್ದೋ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸುಂದರ ಪರಿಸರ, ರಾಮ ಮಂದಿರಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿ, ಈ ಭಕ್ತಿಯ ಪರಂಪರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ
ಈ ಕಲೆಗಾರಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸ್ಥಾನವಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪೂರ್ತಿಯಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಆವರಣ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೌದು. ದಟ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಟು ಗ್ರೋ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಜೊತೆ ಕೂಡ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅವಾಗ ಪದ್ಮ ಅಂತ. SSLCಗೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಅವರು ಬರೀತಾ ಇರೋವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ರಷ್ ಕೊಡೋದು, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು, ಬಣ್ಣ ಕೊಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೂ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಸಕ್ತಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ನಂತರ ನಮಗೆ ಇದು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಈ ಕಲೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಫೋಟೋಗಳಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಇತ್ತು. ರಾಮ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿತ್ತು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿತ್ತು. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಸೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸರಿ. ಸೊ ನೀವು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಮೈಸೂರು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ. ರಾಮ ಮಂದಿರವನ್ನ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನೇ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಯಾರೋ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬರೀ 500 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡ್ರು. ಓಹೋ, ಸರಿ. ಯಾರ ಕೈಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲಿದೆ ಈಗ ಅದು ಗೊತ್ತಾ? ಅದು ವಿಠಲ್ ರಾವ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಜಗನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ತಗೊಂಡೋದ್ರು. ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು 30 ವರ್ಷದ ಮಾತು. ಈ ದುರ್ಗದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರ ಈ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪ್ತಿ, ಧೃತಿ ಮತ್ತೆ ವಿಕಾಸ ಅನ್ನುವಂತ 3 ಗುಣಗಳಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಎನಿ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ will have one of the following rasadharmas as the prominent feature, as in what is the impact it has on the audience. It could be dhruti, deepti or vikasa. See, several times when we look at something which is vast like the sky, we have that expansive feeling. So certain works of art have that vikasa element in them. There are certain other works of art which have this deepti element in them. ಉದ್ದೀಪ್ತವಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇಶಭಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ರಕ್ತಪಾತ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾವ ಜಾಗರಣೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವುದ್ರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವುದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ, ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಧೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಧೃತಿ, ವೇರ್ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್, ಇನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಸಿ ದಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಧೃತಿ ಆರ್ ಮಾಧುರ್ಯ ಆಸ್ ಎ ವೆರಿ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಫೀಚರ್. ಆ ಮಾಧುರ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗುಣ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಈ ಸರಸ್ವತಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡಿತು, ಮೊದಲನೇ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಈ ದಸರಾ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಡಿತು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ದುರ್ಗದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರ ಒರಿಜಿನಲ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ? ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇತ್ತು, ಅದು ರಷ್ಯನ್. The utility aspect of a particular profession. So especially in India, in urban spaces, you have to be an engineer or a doctor or an architect, which will bring out certain kind of quantified output. But here, when people take to arts, whether it is dance, music or sculpture, painting or literature or going into say archaeology, etc. Even today in India, and I've heard that is so in several other parts of the world as well. What does not bring so-called some kind of tangible output, that creates some kind of fear in the society. You are breaking beyond norms. So that is the fear that many people will have. That is what Sri Vijay's father also had probably. What will art bring him after all? Is it a good career choice at all? So the family background and the family support matters a lot, and Sri B.P. Ramakrishna is saying that there was no opposition in his family and they very readily accepted. ಉತ್ತೇಜವನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಸರಿ ಬರೀತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತಿಗೂ. ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಲೇಡೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯಾ ಮೇಡಮ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೊಯಮತ್ತೂರಲ್ಲಿ 5-6 ಜನ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮೈಸೂರು ಸ್ಟೈಲು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಂಜಾವೂರು ಸ್ಟೈಲ್ ಕಲ್ತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ತಮಿಳ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂದು 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ತಮಿಳ್ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಕಲ್ಸಿದ್ರು ನನಗೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. He learned the Tamil language because he had to teach certain Tamilians the Mysore style of painting.
So just to pass on this art to a set of people who did not know the language, so that it is unbridled, it does not, there must be no loss of communication. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ತಮಿಳ್ ಭಾಷೆನೇ ನೀವು ಕಲ್ತ್ರಿ ಅಂತ ಆ ಮಟ್ಟದ ಡೆಡಿಕೇಶನ್, he is so dedicated to this style of art that he would learn another language. ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ಮೈಸೂರು ಶೈಲಿಗೂ ಮತ್ತೆ ತಮಿಳುನಾಡುವಿನ ತಂಜಾವೂರು ಶೈಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ? ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಉಪಯೋಗಿಸೋ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಬೇರೆ, ನಮ್ದೇ ಬೇರೆ. ನಮ್ದು ಬಹಳ ಚಿನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಗಾಳಿಗೆಲ್ಲ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಹಾಗಲ್ಲ, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪೇಪರ್ ತರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಬೋದು, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಜೆಸ್ಸೋ ವರ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ದಪ್ಪ, ನಮ್ದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ಈಗ ವಿಜಯ ಹೊರ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಸಣ್ಣಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೈನ್ಯೂಟ್ವರೆಗೂ ಆ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಥರ. ಸರಿ ಸರಿ. ಮತ್ತೆ ನೀವು, ನಾನು ಈಗ 1 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾರಂಪರಿಕವಾದಂತಹ ಕಲೆ, ಚಿತ್ರಕಲೆ ಅಥವಾ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕಣ್ಣನ್ನ ಬರೆಯೋದು, ಅದನ್ನ ನೇತ್ರೋನ್ಮೀಲನ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿ ಕೊಡೋದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ, ಈ ರಾಮನ ಮೂಲ ಮೂರ್ತಿ ಬಾಲರಾಮಂದು ನಾವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆದಾಗ ನೋಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಕೊನೆಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಬಿಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು ಕಣ್ಣನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಭಾವ, ಮೂಲವಾದಂತಹ ಮಾಧುರ್ಯ ಬಂತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಥವಾ ದಿವ್ಯ ಕಳೆ ಬಂತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಫೇಸ್ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಅದೆಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದು ನಾನೊಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಗಂಡು ದೇವರು, ವಿಷ್ಣು, ಮಹೇಶ್, ಈಶ್ವರ, ಈ ರಾಮ, ಕೃಷ್ಣ, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲಾನು ಶನಿವಾರ ಸೋಮವಾರನೇ ಬರೆಯೋದು. ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರಸ್ವತಿ ಈ ತರ ಹೆಣ್ಣು ದೇವರಾದ್ರೆ ಮಂಗಳವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಬರೀ. ಅದೊಂದು ಪದ್ಧತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬರುತ್ತೆ. ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಳೆ, ಇದು ರಾಜವಂಶದವ್ರದ್ದು ಮುಖ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ಹೋಲಲ್ಲ. ಏನಂದ್ರೆ so the aharya or the costuming in the Mysore style is very localized, and that's true of pan-Indian art as well. We saw the images from Maharashtra. The divinities wear the local costumes there. And if we even go back in times, if we go to the Gupta era, the costumes, the jewelry of the divinities reflect the contemporary perceptions. It is also spatio-temporally localized. So that is the beauty of our divinities. There is so much of creative freedom that the Sanatanic divinities give, which maybe the other religions do not give so much of freedom. Wherever you are, in whatever time period you are, you can create the temples or you can create the image of the divinity as per that particular time and that particular space. That is how, ಹಾಗಾಗಿನೇ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಭಾರತೀಯವಲ್ಲದಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಬೆಲ್ಜಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕುಕ್ಕು ಕ್ಲಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ಹೋಳಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಂಬೆಗಾಲನ್ನ ಇಡ್ತಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆಲ್ಜಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯವಾದಂತದ್ದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಶಾಂಡ್ಲಿಯರ್, ಅದು ಲ್ಯಾಂಪ್ ಆ ರೀತಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದ್ರೂ ದೇವರನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಹೊರತಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ತತ್ವವೇ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಯಶೋಧ ಕೃಷ್ಣದಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಡಿಯಾರ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಗಡಿಯಾರ? ಆಗ ರೋಮನ್ ಗಡಿಯಾರ ಇತ್ತ ಯಶೋಧ ಹಾಲು ಕುಡಿಸುವಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಗಡಿಯಾರ. So there is a clock in a painting where Yashoda and Krishna are present. So obviously the question arises, was a clock present back in those days? So she wanted, it's the Vatsalya of Yashoda which is reflected there. Sariyadanತಹ ಸಮಯಕ್ಕೆ at the right time milk has to be fed to the child. So as though to indicate that he has designed a clock in the background apparently. ಈಗ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದಂತಹ ಶೈಲಿ ತುಂಬಾ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಆ ಭಾವನೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಈ ಒಂದು ಶೈಲಿಗೆ ನಾವು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋಯ್ತು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಲೆಗಾರಿಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋಯ್ತು, ನಿರ್ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಲೆ.
ಖಂಡಿತ ಹೆಂಗಸರುಗಳಿಗೆ ಇದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಲೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಿ, ಈ ಕಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ತಿರೋದೇ ಹೆಂಗಸರು. ಗಂಡಸರಿಗೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊತ್ತು ಏನು ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೀಲಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಎರಡೊಂದು ಕೆಲಸ ಅವ್ರಿಗೂ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕಲೆನೂ ಮುಂದುವರಿಲಿ ಅಂತ. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 30-35 ಜನ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಅಬ್ರಾಡ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಟೆಕ್ಸಾಸ್ಗೆ, ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ರು ಲೇಡೀಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆಸೆ ಇರಬೇಕು, ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇದಿರ್ಬೇಕು, ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಛಲ ಬೇಕು. ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದಂತಹ ಈ ಶಿಸ್ತು ವ್ಯಾಕರಣ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿರ್ಬಂಧನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಳಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಏನೇನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿದ್ರೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಈ ವ್ಯಾಕರಣದ ಮೂಲಕವೇ ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಆನಂದವಾಗಿ ಬರೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಏಜ್ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. 85 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಬರೀತೀನಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಆ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆನೆ. Nija. So he firmly believes that it is the blessing of the divine because he has been doing it with so much of dedication and so much of joy. He has never been frustrated or irritated or never felt that the grammar itself has been delimiting. Whatever he wants to express, the grammar has been conducive for his expression, and that is why he feels that even at the age of 85 he is continuing in the work of art. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವರ ಚಿತ್ರಕಲೆಗಳು ಇತ್ತವಲ್ಲ. ರವಿವರ್ಮಂದ್ ಇತ್ತು, ಬೆಂಗಾಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ದು ಇತ್ತು, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೈಲಿಗಳೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ತಂಜಾವೂರ್ದು ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೊಯ್ಸಳ ಶೈಲಿ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಶೈಲಿ ಇದೆ, ವಿವಿಧವಾದಂತಹ ಶೈಲಿಗಳಿವೆ. ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮೈಸೂರಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಮೈಸೂರು ಶೈಲಿಯ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಯಾರು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಬೇರೆ ಕಲೆ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಮೈಸೂರು ಕಲೆ ಆದರೆ ಯಾರು ಒಬ್ರು ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟೋ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದು ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ಪರಂಪರೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಥರ ಜನಗಳು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಆ ಕಲಾವಿದರುಗಳೆಲ್ಲಾನು ಈಗ ಇಲ್ಲ ಅವರು, ಆದ್ರೂ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಚಿತ್ರಗಾರರಿರೋದು. ಚಿತ್ರಗಾರರು ಎಲ್ಲ ವಂಶ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲಿ. ಸುಮಾರು ನಾವು ಇದ್ದದ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮನ್ ಬರೀತಿದ್ರು, ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರನ್ ಬರೀತಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಸುಮಾರು ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀತಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆ ಥರ ಈಗ ಸುಮಾರು ಚಿತ್ರಗಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಮಂಡಿಮೂಲದಲ್ಲಿದ್ರು, ಮೈಸೂರಲ್ಲೇ. ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಸಿಟಿಲೇನೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ರು ತುಂಬ ಜನ. ಅವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಇದು ಹುರುಪು ಕೊಟ್ಟಂಗೆ. ಸರಿ. He has done on many different themes, very beautiful. So he has added value to the ancient tradition. ನಂಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ ಮುಮ್ಮಡಿಯವರ ಕಾಲದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ನಮಗೆ ಚಿತ್ರಣಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಳಗಿನಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೇಖೆಗಳಿಂದಾಗ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದೀರಿ ಈ ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಪರಂಪರೆಯ ಈ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ, ಸಮುದ್ರ ಮಥನದ ಈ ಒಂದು ದೇವಿಯ ಒಂದು ಉದ್ಭವ ಇದೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಎರಡು ಕೈಯಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಮಲವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಮತ್ತೆ ಅವಳ ಎರಡು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಕೈಗಳು ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಿಂಕ್, ಅದು ಕೂಡ ಕರಕಮಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೂಪಕವನ್ನ ತೋರುವಂತೆ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಇದು ಚಿತ್ರಲಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ, ರೂಪಭೇದ ಪ್ರಮಾಣಾನಿ ಭಾವ ಲಾವಣ್ಯ ಯೋಜನಂ ಸಾದೃಶ್ಯಂ ವರ್ಣಿಕಾ ಭಂಗ ಇತಿ ಚಿತ್ರಂ ಷಡಂಗಕಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾದೃಶ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ, ಇವಾಗ ಹಾವು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹಾವಿನ ತರ ಕಾಣಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆನೆಯನ್ನ ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ನೀವು ಹಾವು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲುವಂತೆ ಚಿತ್ರಣ ಇರಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಕೂಡ. ರೂಪಭೇದ ಪ್ರಮಾಣಾನಿ, ರೂಪಭೇದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರೂಪಗಳನ್ನ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪೇಂಟಿಂಗ್. ದ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ also dictate the theme. So whatever theme that we have, that decides the kind of forms or lines that we take. Pramanani is the relative proportions or relative placements of different things. See, yaudu pradhanyavagi kaanbeku, what is less pronounced, etc. That is pramana. Proportions
in terms of the sizes, the relative sizes, or within a particular form, the relative placement of the nose, the eyes, etc., that talamana, or the pramana can also refer to the color proportions. So the word pramana is also kind of very layered. Rupaveda pramanani bhava lavanya yojanam. Bhava is the emotion, but emotion cannot be directly captured. It's only the reaction to an emotion that can be captured. So the reaction to Shiva, who is drinking poison, and Parvati being immediately very anxious and holding Shiva's throat. Avanu Neelakanta avagle aagtane anta. So the reaction to the emotion, avula atanka ali kaaniಸುತ್ತೆ. Bhava lavanya yojanam. See, this lavanya is also a very important thing. It is something which is beyond lines and colors. ಇವಾಗ ನಾವು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಸರಿಗಿರ್ಬೋದು, ಲಯ ಸರಿಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವರಸ್ಥಾನ ಸರಿಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾಧುರ್ಯ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್. ಹಾಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಳು ನರ್ತಕಿಯಲ್ಲಿ ಚಲನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ದೈಹಿಕವಾದಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಲಾವಣ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮವಾಗಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಲಾವಣ್ಯಂ ಸಾದೃಶ್ಯಂ ವರ್ಣಿಕಾ ಭಂಗ ಇತಿ ಚಿತ್ರಂ ಷಡಂಗಕಂ ಅಂತ. ಸಾದೃಶ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಬ್ಲೆನ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತರ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು, ಅವಳು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಶಿವನ್ ತರಾನೋ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಬುದ್ಧನ್ ತರಾನೋ ಕಾಣಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್, ದಟ್ ದ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ವಿಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಬಟ್ ಸಾದೃಶ್ಯಂ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಮಾಲಂಕಾರ ಅಂತ ಯಾವ್ದೊಂದು ಕರಿತೀವಿ. ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಲೋಟಸ್ ಅನ್ನುವಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬಣ್ಣವನ್ನ ತಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಇದು ಸಮುದ್ರ ಅನ್ನುವಂತೆ ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಅಲೆಗಳನ್ನ ತಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲೈಸ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎರಡೂ ಬಂದಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ವರ್ಣಿಕಾ ಭಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಲರ್ಸ್. ಇವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಚಿತ್ರವನ್ನ ಬರೆದು ಬಣ್ಣವನ್ನ ತುಂಬಿಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ, ಫಾರ್ ಈಚ್ ಶೇಪ್, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಹಾಕ್ಲಿ, ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಹಾಕ್ಲಿ, ಮುಖಕ್ಕೆ ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಹಾಕ್ಲಿ ಅಂತ ದೇ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ಲಿ. Varnika Banga is what gives analog flow of colors, transition between colors. That is what skill also comes about. So that transition of colors also we see very well in B.P. Ramakrishna's paintings like this. They are of many different scales. There are miniatures, there are big scale paintings, there are many landscape paintings. There is a Sampurna Ramayana also which he has recently done. And there are also many novel creations which under the guidance and under the patronage of R.G. Singh and Sri Raghu ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಮಾಯಣ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ನೀವು 6 ಅಡಿಯಿಂದ 4 ಅಡಿ, 4 feet by 6 feet, that is the board. He is sending it to Himachal Pradesh. And ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ತಗೊಂಡೋದ್ರು. ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅವರು ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರಂತೆ. ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ಗೆ ಇದ್ದಂಥದ್ದು 6 ಜನ ಮಕ್ಕಳು, 5 ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ. ಅದು ಬಂದಂಥದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ದೇವತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರು ರಘು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಮತ್ತೆ R.G. ಸಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಇವರು ಇಂದ್ರಾಕ್ಷಿ ದೇವಿಗೆ ಇವರು ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಹಾಗೇನೆ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೇವಿಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅವರು ಪಿಯಾನವನ್ನ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ವೇಷವನ್ನ ಧರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತೆ ಇವರು ಮನೀಶ್ ವರ್ಮಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಅವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರಣಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲ ದೇವಿಯ ಚಿತ್ರಣ ಅಥವಾ ದೇವತೆಯ ಚಿತ್ರಣ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಮಹಾರಾಜರ ಮುಖದ ಭಾವ, ಆ ದೈಹಿಕವಾದಂತ ಭಾವನ ಇವರು ಮನೀಶ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಮಾಡಿರೋದು. ದಿಸ್ ವೇ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೊಲಾಬರೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ವೆರಿ ನಾವೆಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್. Similarly, there is this another one where Kala Devi doing Deepavali worship. So this is also a conception. ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಅದೇ R.G. ಸಿಂಗ್ ಅವರ ತಾಯಿ ದೀಪಾವಳಿಯ ಪೂಜೆಯನ್ನ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನ. ಇದು 2 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿತ್ರಗಳ ಬೆರಕೆ. ಹಳೆಯದು ಒಂದು ಇದೆ, ಇದು ಮಕ್ಕಿ ಸಫೇದ ಎಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನವಾದಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ. ಮತ್ತೆ ಗೌರಿ ಶಿವನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನವಾದಂತಹ ಚಿತ್ರಣ ಇದೆ. ಅವೆರಡರ ಬೆರಕೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಗೌರಿ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲಾದೇವಿ ದೀಪಾವಳಿ ಪೂಜೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರಿ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇದ್ದಂತಹ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪ್ರಾಚೀನವಾದಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರ, ಅವೆರಡನ್ನ ಬೆರಕೆಯಿಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕಲಾದೇವಿ ಅವರ ಮುಖವನ್ನ ಮನೀಶ್ ವರ್ಮಾ ಅವರೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ.
ಹೀಗೆ ಆ ಹಳೆಯ ಯಾವ ಒಂದು ವ್ಯಾಕರಣವಿದೆ ಆ ವ್ಯಾಕರಣದ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಳಗೇನೆ ತುಂಬಾ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವೀನ್ಯವನ್ನ ನೀವು ತಂದಿದ್ದೀರಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮೈಸೂರು ಶೈಲಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ನೆರವನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಸಕ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರಕಲೆಯನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ, ಇಂತಹವರ ದೊಡ್ಡವರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಚಿತ್ರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೂ ಕೂಡ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಐಕೆನೋಗ್ರಫಿ, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಅವನ ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದೇನನ್ನ ಸಂಕೇತಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ವೀರಭದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಳಿಯ ಮರ್ತನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ತಾತ್ವಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪಿಕ್ಟೆಡ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ. ಕನ್ನಡದ ಭಾಗವೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 10 ಪೇಜಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನೇ ಬರೆದಿರೋದು. ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಡ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಯಾರೇ ಈ ಚಿತ್ರಕಲೆಯನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋರಿಗೆ ನೀವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಥವಾ ನೀವು ಹೇಳುವಂತಹ ಅಡ್ವೈಸ್ ಏನು? ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಏನೋ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಮೂಲ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವೇನೋ ಮಾಡಕ್ಕೋಗಿ ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಒರಿಜಿನಲ್ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ಟ್ರೇಸೇ ಮಾಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಿಯೋಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲೋ ಅರ್ಧ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. 1 ತಿಂಗಳು ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಫಿಗರ್ಗೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಿ, ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಪರಿಶ್ರಮ ಇರಬೇಕು, ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಆಸಕ್ತರು ಯಾರ್ಯಾರು ಆಲ್ ಆಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದುಂಡಿರಾಜ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಲೆನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸುಮಾರು ಜನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಇಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆರ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಸೇಸ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಸಂವಾದವನ್ನ ಮುಗಿಸೋಣ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಲೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರಲಿ. ಖಂಡಿತ. ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ಜನರ ಪೂಜಾ ಗೃಹ ಯಾವಿರುತ್ತೆ, ಹಿಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡಾರ್ನ್ಡ್ ಮೆನಿ ಪೂಜಾ ರೂಮ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನೀವು ದೇವರನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಜ್ಯೋತಿ ಮಲ್ಲರ್ ಅಂತಾರೆ, 15 ಫೋಟೋ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಬರೀ ವಿಷ್ಣುದೇ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನ ನೀವು ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಇರಲಿ. ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದ.